वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। पहली गल तो मैं बड़िया बेनतियों के बावजूद कि मैं नहीं बोल सकता क्योंकि ना मैं स्कॉलर ना मैं विद्वान हाँ और मोस्ट ऑफ द प्रेजेंटर्स आर प्रेजेंटिंग ऑन 10 ग्रंथ और बारे मेरी कोई स्टडी नहीं ना मैंने कोई बहुत ज्ञान है। पर मैंने ये कहा गया कि जरूर कुछ कहो तो मैं एक ले पर्सन के बिहाफ से कहने की कोशिश कर रहा मत समझो कि मैं मत देन पर कह रहा या क्रिटिसाइज कर रहा हूँ। मैं अपनी ऑब्जरवेशन के आधार से अपना लाउड थिंकिंग तो शेयर कर रहा हूँ। गलती हो तो माफ़ करना। मैं जो देखता या सुनता कि सिक्स क्लेम दैट दे हैव द यूनिक स्क्रिप्चर ऑफ द वर्ल्ड which can give peace and harmony to the whole humankind, and that's true. गुरु ग्रंथ साहब महाराज वाकया ही सारे संसार पर पीस ते हारमोनी देने दे बिल्कुल समर्थ ने। पर look at it, we are the custodian of Guru Granth Sahib. We six among ourselves have no harmony and peace. Gurdwara infighting, other things. Where are we? हर तरह की गिरावट, degeneration, intellectually, socially, religiously going on both in Punjab and here. Of course, we are working hard. The question came to my mind, ये क्यों है? उस फारों आंसर सर्च किए गए ते मेरी मत तुश मत के मुताबिक जो मैनू आंसर मिले मैं तुहाडे नाल शेयर करदा हां। तीन मैनू आंसर मिले। नंबर एक ते मैनू ये आंसर मिलिया कि 6 these days are more busy in worshipping Guru Granth Sahib than following it. इन्नियां लंबियां कीर्तन दरबार सेलिब्रेशंस ओकदा ते कुछ हैरान होना कि कीर्तना दी लड़ी खंड पाठ दी लड़ी कथाकारां दा कोई हिसाब ही नहीं फ्लड आया होएगा। बावजूद इस दे क्यों असीं इदां होया? साडे हालात की गल है? पहला तो मैनूं शक होया कि ये लगदा हैगा जिवें असीं ना एडियां लैबोरेट सैलीब्रेशनां करके समहाउ दी अदर ये अपने अंदर एक तरह का मैं माफ़ करना मैं जनरल गल कर रहा। ये नहीं कि कोई बड़े तकड़े गुरसिख ने बड़े तकड़ा मैसेज लेंदे हैं राइटफुल मैसेज लेंदे ने पर मैं जनरल गल कर रहा। एक समहाउ इंप्रैशन पैदा हो गया दिमाग दे विच भी बस अज सैलीब्रेशन असा लै लेना या साल एक बार कीर्तन का कुछ कहता करा लेना खंड पाठ तरह तरह के पकवान पका के करके तो असीं इदां करन नाल कहंदे होंदे चंगे गुरसिख ते चंगे सिख होने हक हो जावांगे जां चंगी कम्युनिटी होने हक हो जावांगे। इस ढंग नाल होया की हैगा कि somehow the other we got stuck. On the other end, elaborate celebrations, all those dancing and they and that and the trashy songs, they have made us so addictive that we have lost a vision to think beyond. नंबर 2 दूसरा मेरे दिमाग च आया कि गुरु साहब ने जो तुम अंदर थोड़ा पढ़ते हो ना तो उन्होंने फर्क दसिया गुरबाणी नूं सुनना पढ़ना ते बुझन विच। बुझन लफ्ज बार बार गुरु ग्रंथ साहब च आया है बल्कि गुरु साहब ने ये कहा है कि राखो कृपा करो राखो रखवाले बिन बुझे पशु भय बिताले। असी समां दी उधर देख रहे हैं कि परमा कर करे के पढ़ पढ़ा के पाठ करके मस्या पुण्य ना के असी गुरु के सिख होने हकदार बन जाने और बनते भी हाँ। पर लेकिन गुरु साहब का हुक्म इस तो कितने होर ज़्यादा आगे है। पढ़े सुने तू बहुत पावे बिन बूझे तू डूब मुआ पूजन और पाठ पर गया वेद पाठ संसार की चार पढ़ पढ़ पंडित करे बार बिन बूझे सब हुए खुआ तू पूजना है चीज़ की है कि उसे पढ़े कि गुरबाणी विचार पर लगे हैं जो शब्द विचार करते भी है कि नहीं करते असीं वो इतना दी थिंकिंग होने के बाद मैं होर ढूंढ किया देखिया तो मेरे दिमाग च गल होर आई। वो नंबर 2 ते है कि गुरु ग्रंथ साहब महाराज की जिहड़ी असली अहमियत है इंपॉर्टेंस है हरे साढ़े अंदर सिंक की नहीं है। दुनिया के तख्ते के बड़े बड़े लेक्चरार हुए होंगे बड़े बड़े कथाकार हुए होंगे बड़े बड़े रिफार्मर हुए होंगे बड़े रेवोल्यूशनरी होंगे बड़े बड़े उस्ताद होर हुए होंगे लेकिन गुरु ग्रंथ का दर्जा इन्होंने सब तो उत्ते है। गुरु ग्रंथ साहब कले सिक्ख्या दाते ही नहीं इन्हों को एक होर चीज़ है वो मैं दसने की कोशिश करता हाँ। असीं सारे कुछ ना कुछ संस्कार लगे जमे हैं। बंदा लख कोशिश करता है कि ले भी मैं किताब चंगी पढ़ ली तो हुण जी करता चंगाई करा वो कुछ दिन करता है मुड़ कुड़ के फेड़ मुड़ थे आ डिगदा कई सारी उम्र ये करके कि लो भी आप फिलांथ्रोपिस्ट जिन्हों पढ़े का काम करिए सेवा करिए तो करते भी ने कई दफ़ा ईगो ड्रिवन कई दफ़ा ना कोई सच्चे तो करते हैं पर समां दी जिवें भार जा चुके होंगे अखीर आके खालीपन सखनापन जो थकावट भले पैंदी है
वो क्यों? क्योंकि एक संस्कार ਜਿਹੜੇ ਬਚ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਨਾ ਉਹ ਇੰਨੇ ਸਟਰੋਂਗ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲਾ ਨੌਲੇਜ, ਕੱਲੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਕੱਲੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਕੱਲਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। Because true learning is not merely knowing but being, ਉਹ ਬਣਦਾ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਤਿਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਤਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਸਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਪਰੇ ਮਾਰਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਪੁਰਖ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਣਾ। ਜਿਆਦਾਨ ਦੇ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਫਿਰ ਹਰਸ਼ੋ ਲੈਣ ਮਨਾਏ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਜੋਤ ਜਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਗਿਣ ਮਿਲ ਤੋਂ ਕਿ ਨੇਕੀ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਫਿਰ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੈਨ ਹਿਊਮੈਨਿਟੇਰੀਅਨ ਵਰਕਸ ਨੈਚੁਰਲੀ ਫਲੋ ਆਊਟ ਆਫ ਯੂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਪਾਉਣ ਖਾਤਰ somehow ਦੀ ਅਸੀਂ ਮਿਡਲਮੈਨ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਗ੍ਰੰਥੀ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਇਹ ਪੀਐਚਡੀ ਕਲਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇੰਨੇ ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੀ ਹੈ और different words used to give a similar meaning and repeatedly and beautifully explained everything. All we need to sit with Guru Granth Sahib. ਸਾਨੂੰ खुद बैठना पड़ेगा गुरु साहब ਕੋਲੇ और total surrender हो के बैठना पड़ेगा। बिल्कुल सच्चा पातशाह मैनू बख्श, मैनू जियादान बख्श। ਤੁਸੀਂ देखोगे कि ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਲਾਈਨ ਤੁਹਾਡੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲੱਗ ਲੱਗ ਟੁੰਬੇਗੀ और ਇਹਦੇ ਖਾਤਰ ਕੰਪਲੀਟ ਸਰੈਂਡਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਈ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਭਗਤ ਵਸਲ ਸੁਣ ਹੋ ਤੂੰ ਅਰਦਾਸ ਰਹਤੇ, ਵੀ ਮੈਂ ਜੋ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਖੇਤ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੀਨ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣ ਆਸਾ ਉਰਦਾਰ ਹੂੰ। ਜਦੋਂ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਪਾਪ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਆਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸੁਣ ਕੰਪ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਤੂੰ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾਪ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੰਬਣ ਲੱਗਦਾ ਅੰਦਰੋਂ। ਤੇ ਆਣ ਨਾ ਦੋ ਚੰਦਾ ਅਖੀਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਕਰ ਨਰਕ ਨੂੰ ਨਾ ਪਾਉਂ ਬਹੁਤ ਤੁਮਰੋ ਬਿਰਦ ਕੋ ਆਸਰੋ ਸਮਾਰੋ। ਕਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰੂਰ ਬਹਿ ਕੇ ਕਦੇ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਬੈਠੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ। ਟੋਟਲ ਸਰੈਂਡਰ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਲਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਹੇਗਾ ਨੱਕ ਸਸ ਰੋ ਸਗਲੰਗ ਕਾਟ ਕਾਟ ਸਿੱਖਣ ਕੇ ਚਰਨ ਪਰਵਾਰੀਏ ਅਗਰ ਨੇ ਜਲਾਏ ਫੁੱਲ ਪਿਛਲੇ ਪਸਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਲਾਵੇ ਪਵਨ ਅਣਖ ਪ੍ਰਕਾਰੀਏ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਲਓ ਔਰ ਫਿਰ ਹੱਡੀਆਂ ਕੋਈ ਬਣੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਪੀਸ ਲਓ। ਨਖ ਸਿਸ ਲੋ ਸਗਲ ਅੰਗ ਕਾਟ ਕਾਟ ਗੁਰ ਸਿੱਖਣ ਕੇ ਚਰਨ ਪਰਵਾਰੀਏ ਅਗਰ ਨੇ ਜਲਾਏ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਜਲਾ ਲਓ ਲੈ ਉਹਦੇ ਪਵਨ ਉਹ ਸਵਾ ਨੂੰ ਅਣਖ ਪ੍ਰਕਾਰੀਏ ਜਤ ਕਤ ਗੁਰਸਿੱਖ ਤਰੇ ਪਦ ਪ੍ਰਾਂਤ ਤਾਏ ਤਾਏ ਭਸਮ ਕੋ ਮਾਰਗ ਬਿਟਾਰੀਏ ਤਾਏ ਪਦ ਪਾਦ ਚਰਨ ਲਗ ਲਵੀ ਲਵ ਲਾਗੇ ਰਹੇ ਦਇਆ ਕੇ ਦਿਆਲ ਨੂੰ ਪਤੇ ਤੋਂ ਉਧਾਰੀਏ ਕਿ ਹੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜੇ ਕਿਤੇ ਚਰਨ ਉਸ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕਿਤੇ ਉਸ ਛੋਹ ਨੂੰ ਛੋਹ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਖਬਰ ਤਰ ਜਾਵਾਂ। ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਬਾਰ ਬਾਰ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਉਮੈ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਿਮਰਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਕੋਈ ਟੋਟਾ ਅੱਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਯਾਦ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਨਾਨਕ ਕੇ ਕਰ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਬਲਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈ ਆਨ ਆਹਾਰ ਵਿਵਹਾਰ ਜੇਤੇ ਬਿਨ ਸਿਮਰਨ ਸਭ ਭੋਗ। ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਾਂ ਮੇਨ ਏਮ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਬਗੈਰ ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਜਿੱਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਾਨ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰਾਖੋ ਰਾਖੇ ਰਖਾਰੇ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਪੰਜ ਬਖਾਦੀ ਇੱਕ ਗਰੀਬਾ ਰਾਖੋ ਰਾਖ ਨਹਾਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬੜੇ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡੋ ਕਰ ਹਾਰੇ ਬਹੁਤ ਭਾਂਤੀ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਿੱਤਾ ਤਦ ਮੈਂ ਪੜਿਆ ਤੇ ਜੀਤ ਲਏ ਇਸ ਪੰਜ ਬਖਾਦੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿੱਤੇ ਪਾਠ ਪੂਰੇ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰੋ ਨੰਬਰ ਫਿੰਗਰ ਸਾਦੇ ਇਹ ਪੰਜ ਜਨਾਂ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਛੋੜ ਕੇ ਅਨਕੋਬਤ ਬਾਦੇ ਨਗਰ ਫਿਰਿਓ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕੜ ਕਟਾਇਆ ਨਗਰ ਫਿਰਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਖੀਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਉਹ ਵਾਹਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਉਹ ਸਤਿਆ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਈ ਕਰੋ ਔਰ ਕਮਾਈ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟੋਟਲ ਸਰੈਂਡਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਦ ਓਨਲੀ ਵੇ ਯੂ ਕੈਨ ਡੂ ਇਟ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਦੇ ਅਸੀਂ ਅਕੈਡੈਮਿਕ ਡਿਸਕਸ਼ਨ 'ਚ ਪੈ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਇਹ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗਿਆਨ ਗਿਆਨ ਕਥਾ ਸਭ ਕੋਈ ਕਥ ਬਾਤ ਕਰੇ ਤਾਂ ਹੋਈ ਕਥ ਕਹਿਣੇ ਤੇ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਈ ਬਿਨ ਰਸ ਰਾਤੇ ਮੁਕਤਨ ਹੋਈ ਸਿੱਧ ਸਮਾਜ ਕਰੇ ਨਿਤ ਝਗੜਾ ਦੋ ਲੋਚਨ ਕਹਿ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੰਤਰ ਜੋਤ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਝਗੜ ਨਿਬੇੜਾ ਇਹ ਜਿਹਨੇ ਜੋੜੇ ਉਹਨੂੰ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲ ਬਟ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸੇ ਅਬਾਊਟ ਇਟ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ 5 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਅੱਜ ਦੇ ਯੂਥ ਬੈਠੇ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਗੱਲ। ਪਲੀਜ਼ ਲਿਸਨ ਟੂ ਮੀ ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਆਲ ਆਫ ਅਸ ਆਈ ਮੇ ਬੀ ਟੋਟਲੀ ਰੌਂਗ। ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਈਆਂ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਜਿਊਜ਼ ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਆਏ ਦੇ ਵਰ ਹੈਂਡਫੁਲ ਆਫ ਦੈਮ ਐਂਡ ਦੇ ਵਰ ਦ ਮੋਸਟ ਕੰਡੈਮਡ ਕਮਿਊਨਿਟੀ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਬੈਠਣ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬੈਠੇ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਕਿਵੇਂ ਰਜਿੱਠੀਏ ਹਾਊ ਡੂ ਵੀ ਚਾਕ ਆਊਟ ਆਰ ਡੈਸਟਨੀ
ਆਪਾਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠੀਏ ਸੋਚਿਆ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰੀਏ ਦੇ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਐਨੀ ਮਨੀ ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੰਗਰ ਲਾਈਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਲ ਖੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਕਰੀਏ ਕੀ ਕਾਫੀ ਸੋਚਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੈਫ ਜੂਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫੰਡ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਜੂਸ ਫੈਮਿਲੀ $10 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏਗੀ ਔਰ ਉਸ ਜੈਫ ਦੇ ਫੰਡ ਦੀਆਂ 3 ਮੇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੰਬਰ 1 ਹਰ ਜੂਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਜੈਫ ਬੈਚਲਰ ਤੱਕ ਪੜਾਏਗਾ ਨੰਬਰ 2 ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜੂਸ ਬੱਚਾ ਖਾਸ ਟੈਲੈਂਟ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਨੂੰ PhD ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਬਿਆਨ ਤੱਕ ਪੜਾਏਗਾ ਫੰਡ ਨੰਬਰ 3 ਦੇ ਟੇਕ ਪਾਰਟ ਇਨ ਸਿਵਿਕ ਅਫੇਅਰਸ ਐਂਡ ਦੇ ਥੈਂਕਸ ਗਿਵਿੰਗ ਉਹਨੂੰ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਐਨੀਵੇ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦਸੀ ਜੂਸ ਨੇ ਸੈਨੇ ਡਾਕਟਰ ਹਸਪਤਾਲ ਚੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਕਰਕੇ they have 172 Nobel Prize infectious disease किडनी ਦਾ ਸੈਂਗ ਦੂਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਸਭ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਹੋਇਆ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਹੋਏ even in at this time because of their focus and that was pursuit of excellence in education I repeat because of the pursuit of excellence in education they have acquired a position of power and influence now the New York Times deputy chief editor is a Jew CBS is owned by Viacom and Viacom is owned by Jews so much so that in America 40 to 50% of the senators are almost controlled by Jews. They're very handful, but they have acquired a position of power and influence, I repeat, only by pursuing education. आज दे youth ਨੂੰ मैं repeatedly कहना चाहता हूँ क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी बहुत बेचना मैं इतने भी जाना कई यूनिवर्सिटी में जाना पड़ा है इंग्लैंड में जाना मेरी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में रिसर्च हैगी है ते I see to it कि वेखो दूजे मुल्कों ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਅਮੀਰਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅਮੀਰ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹਦੀ ਪਹੁੰਚ ਆ ਉਹਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਉਹ ਮਾਰਕੋ ਪੋਲੋ ਜਿਹਨੇ ਕੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਆ ਜਿਹਨੇ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਲੇਕ ਡਿਸਕਵਰ ਕੀਤੀ ਆ ਡਾਰਵਨ ਆ ਫਲਾਣਾ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਯੂਨਿਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਐਕਨੋਲਜ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਸਾਹਿਤ ਮਾਰੀ ਆ ਕਵਿਤਾ ਚ ਮਾਰੀ ਅੱਜ ਇਹ ਮਾਰੀ there is nothing not even a single organization in Punjab here which acknowledges achievements in science technology and medicine ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਗਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਸ ਯੂਥ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਬ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵੋਗੇ ਕਿੰਨਾ ਪਈਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸਭੇ ਗੱਲਾਂ ਕੋਠੀਆਂ ਯੂ ਮਸਟ ਵਰਕ ਹਾਰਡ ਟੂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ employment base for the youth and we are not doing it consistent with our natural assets in Punjab we must create employment base we have assets in Kank factory law serially we have aloo treasury factory lagao we have chawl we have textile there not a single textile family all everything is kapaa hoਣੇ ਸਭ ਕਪਾਹ ਉੱਥੇ ਹੋ ਗਏ and ਗੱਲ ਮੋਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ all I want to sum up for my youth who are here you are not different looking people you are distinctive looking people ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਵਿਚਰੋ you have a heritage ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀਵਤ ਨਾਲ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ go after highly profiled channel ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਬੈਗਰ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ आओ सुनो ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਹਬ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਹੈ आओ ਸੁਣੋ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਮੱਲਾ ਮਾਰੀਆਂ ਆਹ ਦੇਖੋ ਸਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੁਣੋ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਬਣ ਕੇ ਉਹਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੂਜੀ ਸਿਲਣਾ ਪੈਣਾ ਸਾਨੂੰ ਐਡੀਆਂ ਮੱਲਾ ਮਾਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦ ਆ ਕੇ ਦੇਖਣ ਯਾਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬੈਠ ਰਿਹਾ ਤੇਰੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਜੁੱਸਾ ਤੇਰੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਵੀ ਤੇਰੇ 'ਚ ਇਹ ਕੀ ਹੈਗੀ ਤੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿ ਤਤਪਰ ਰਹਿਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੇਰੇ 'ਚ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀਰ ਰਸਤੇ ਨਾਮ ਰਸਤੇ ਤੁਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਫੇਰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਣਗੇ and that is when you reach my dear youth and my beti grab it ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਯੂਸ ਵਰਗਾ pursuit of excellence ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈਰੀਟੇਜ ਹੋਵੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਛਾ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਸਤੇ ਰੱਬ ਦੇ please go about that thing and contribute something so that ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ ਅੱਜ ਹੱਥ ਚੜ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਬੜੀ ਰਿਸਰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰਿਸਰਚ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਪੱਸਿਆ ਹੈ to push the frontage of knowledge not easy ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਧਰ ਲੱਗੋ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉਧਰ ਵੀ ਕੁਛ ਕਰੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਹੋਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ we had to go about doing this thing ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿ ਜਾਇਜ਼ ਕਿਤੇ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਦਾੜੀ ਤੂੜੀ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਇਸ ਸੇ ਭਾਈਏ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕਵਿਤਾ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਇੱਟੋ ਖਾੜੀ ਦੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਕਿਸੇ ਵੱਜੀ ਤਾੜੀ ਤੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਕਿਸੇ ਵੱਧੀ ਦਾੜੀ ਤੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਇਹ ਮਜ਼ਹਬ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਈ ਮੋਮਬੱਤੀ ਪਿਲ ਗਈ ਫੌਰਨ ਲੱਗੀ ਤੋਂ ਤੱਤੀ ਪਲੀਜ਼ rise above these things look around compete with these people dress up nicely Guru Sahib ne khud kya mere Singh Maka Magar bhai you can't go around shabbily looking get yourself find this income
Guru Gobind Singh had always pursuit of excellence. ਆਪਣੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲਗਨ ਸਥਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦਾ, ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮੈਟਲਰਜੀ ਦਾ, ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਕਿਆ ਕਮਾਲ ਸੀਗੀ, ਯੂ ਨੋ ਇਫ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਡੂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਗੱਤਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਜਿਸ ਸਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਇਨ ਸਾਇੰਸ, ਇਨ ਮੈਡੀਸਨ, ਇਨ ਕਲਚਰ, ਇਨ ਸਾਇੰਸ, ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਅਮਰੀਕਨ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਕਿ ਵੀ ਨਾ ਜਸਟ ਮਾਰਸ਼ਲ ਰੇਸ। ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੋਈ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਬੱਚਾ ਦਿਖਾਇਆ ਉਹਦੀ ਅੱਡੀ ਵੱਡੀ ਪੱਗ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਖੰਡਾ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ, ਫਾਈਨ। ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰੌਣਕ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਚਮਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾ ਆਪਣੇ। ਪਲੀਜ਼, ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਡਿਸਫੇਮਿੰਗ ਟਰਬਨ। ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦਰਬਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਰਹਿਣਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਖੰਡੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ we must go about not as a shabby or a different looking person, we must go about as a distinctive looking person with Guru Sahib Ang Sang all the time. I'm so sorry if I've spoken too much. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh.